My dear students, most welcome to SRN tutorial. Today also I am going to take a class on English grammar. Today's my topic is a comparative study of phrase, clause and sentence. In my previous class, I had done a comparative study of phrase and clause only. But in this particular class, I am trying to make a link of this term, sentence, with these two terms. How sentence is linked with phrase and clause. Okay? We can take these three terms in a same system. We have to take this term, the first sentence, then clause, and then phrase. In my previous class, you have already known about these two terms, phrase and clause. Now, this is the same system. This is the large term, large one. This is medium, and this is the small term. Now clear? This is small term, this is medium term, and this is the large term in this same system. Eta ami ei particular same system to mathematical term to ami bujabo paru. A mathematical term to tumaloke nishoy sobe jana set somporke সংহতি jana ami অসমীয়াত সংহতি বুলি কম set সম্পৰ্কে তোমালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানা ক্লাস 9 10 ৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকে sets এটাই sets এইটুক যদি মই সুপাৰ সেট বুলি ধৰি লম এইটুক যদি মই সুপাৰ সেট বুলি ধৰি লম তেতিয়া এই সুপাৰ সেটটোৰ এইটো আৰু এইটো কি হ'ব সাবসেট subset. Etu superset aru etu subset. Ami etu enakao likhibo paru S, capital S, sentence or first two, this one, then C, then phrase P. Ami etu term enakao lobo paru. Aru ekhini ami koboloi jaute ami ki kobo lagibo P belongs to C. C means clause. P means phrase. P belongs to, you can write it PH also. P belongs to C and C belongs to S. Gotike ei phrase to clause ot thakiboi lagibo. Ako clause to kot thakibo lagibo sentence ot thakiboi lagibo. Kintu sentence eta hole I sentence to clause ot nathakibo pare. Ako clause to phrase ot nathakibo pare. Kintu phrase clause ot thakiboi lagibo. Ako clause sentence ot thakiboi lagibo. That means phrase aru clause duitai ki hoi gol ei sentence ot subset hoi gol.
গতিকে আমি এনেকৈ চাবলৈ গ'লে মেথামেটিকেল টাৰ্মতো আমি এইটো বুজাব পাৰোঁ এতিয়া মই যোৱা ক্লাছটোত ফ্ৰেজ আৰু ক্লজ সম্পৰ্কে কৈছোৱে ফ্ৰেজক আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ ফ্ৰেজে এটা কি কৰে মিনিংফুল ইউনিট এটা গঠন কৰে এই ফ্ৰেজটোৱে এটা মিনিংফুল ইউনিট এটা গঠন কৰে ইট ইজ a group of word it is a group of word to construct a meaningful unit in clause meaningful unit in clause কি কৰে ক্লজত এটা মিনিংফুল ইউনিট এটা কনস্ট্ৰাক্ট কৰে ফ্ৰেজে আকৌ ক্লজে কি গঠন কৰে সেন্টেন্স এতিয়া আমি এই চেইন সিস্টেমটো মই এটা এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজাই দিব খুজিছো যেটো এক্সাম্পলত আমি গোটেই গিটা পাই যাম এই এক্সাম্পলত মই চেইন সিস্টেমটো ভাঙি ভাঙি দেখাই দিম সাপোজ মই সেন্টেন্সটো লৈছো due to my fever I cannot go out so I shall be absent in today's meeting due to my fever I cannot go out so I shall be absent in today's meeting এতিয়া এইটো এটা কি এইটো এটা হোল সেন্টেন্স এইটো এটা হোল সেন্টেন্স এইটো মই যোৱা ক্লাছটোত সেন্টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰ সম্পৰ্কে কৈছিলোৱে সেন্টেন্সত কি থাকে সাবজেক্ট থাকে আৰু প্ৰেডিকেট থাকে এতিয়া এই সেন্টেন্সটোক আকৌ এটা কৈছিলো যে ই এটা কি মিনিংফুল কমপ্লিট টার্ম সেন্টেন্স মিন্স এ কমপ্লিট টার্ম সেন্টেন্স মানে কি এটা কমপ্লিট টার্ম it can stand by itself গতিকে এই কমপ্লিট সেন্টেন্সটো ইয়াতে আমি এটা কমপ্লিট মিনিং পাইছো আৰু এই কমপ্লিট মিনিংটোত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ওয়াৰ্ড পাইছো ইয়াতে আৰু এই ওয়াৰ্ড বিলাকৰ ভিতৰত মই ডিউ টু ধৰিব পাৰো এটা ডিউ টু এটা কি ফ্ৰেজ ডিউ টু এটা ফ্ৰেজ cannot go এইটো এটা ফ্ৰেজ I shall be absent এইটো এটা ফ্ৰেজ in today's meeting এইটো এটা ফ্ৰেজ এতিয়া এই ফ্ৰেজ বিলাকৰ ডেফিনিট নেম কিছুমান আছে কোনটো কি ফ্ৰেজৰ বিভিন্ন টাইপস আছে এই ফ্ৰেজৰ টাইপ সম্পৰ্কে মই এইটো ক্লাছত নাযাওঁ কাৰণ ফ্ৰেজৰ টাইপছত সোমাই গলে বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব গতিকে ফালৰি কাটা যাব আমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাছটোৰ পৰা গতিকে মই আজি ফ্ৰেজৰ টাইপছত নুসুমাও জাস্ট মই এইটা ফ্ৰেজ বুলি চিনাকি কৰি দিছো ফ্ৰেজ মানে কি আমাৰ মনত আছে জাস্ট গ্ৰুপ অফ ওয়াৰ্ডস which provide a particular meaning to
clause or sentence. গতিকে এটা particular meaning provide কৰিছে এইতে গতিকে আমি এইবিলাক phrase পালো I cannot go out এই গুটেখিনি এটা phrase দেখে এইখিনিত এই phrase কেইটাৰ লগতে আমি আকৌ কি পালো due to my fever I cannot go out এইখিনি due to my fever I cannot go out এইখিনি হৈছে কি এইখিনি হৈছে এটা clause so I shall be absent in today's meeting এইখিনিও এটা কি এই গুটেখিনিও এটা কি clause গতিকে এই সেন্টেন্সটোত মই কেইটা ক্লজ পালো দুটা ক্লজ পালো এটা মই যোৱা ক্লাছত প্ৰিভিয়াস ক্লাছটোত কৈছিলো ক্লজ আমাৰ দুটা টাইপস আছে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা ডিপেন্ডেন্ট এতিয়া আমি চাম এই দুটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নে ইয়া ডিপেন্ডেন্টও আছে এটা ফার্স্ট ক্লজটো যদি মই ভাঙি দিউ ডিউ টু মাই ফিভাৰ আই ক্যান নট গো আউট ইয়াৰ পৰা আমি এটা মিনিং পাম সো দিস ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ this is independent clause it can stand by itself আকৌ মই next part টুক যদি next clause টুক মই ভাঙি দিউ so this one so I shall be absent in today's meeting এইখিনি কো যদি মই ভাঙি দিউ সেপাৰেট কে লিখো তেতিয়া এইটো কিন্তু separately it can stand by itself separately stand koribo pare it is meaningful by itself so I shall be absent after full stop we can write this part also so this one also independent clause gotike ei ami particular sentence to gotei palu ki palu sentence এই গুটেই সেন্টেন্সটো ফ্রেজ পালো বহুত কিটা ফ্রেজ পাইছো লগতে দুটা ক্লজ পাইছো আৰু এই গুটেই চেইন সিস্টেমটোৰ আটাইতকৈ সৰু টাৰ্মটো পাইছো ফ্রেজ তাৰ পিছত আমি পাইছো তাৰ পিছৰ টাৰ্মটো পাইছো ক্লজ আৰু এনেকে ফ্রেজ আৰু ক্লজ মিলি পেলাই এটা কি গঠন কৰিছে সেন্টেন্স গঠন কৰিছে গতিকে এইটো হৈছে এটা লাৰ্জ পাৰ্ট দিস ওয়ান ইজ লাৰ্জ টাৰ্ম গতিকে এইখিনি কৰিবলৈ যাওতে আমি কি আমি এটা কথা আমাৰ এটা মনত আমাৰ ভাব আহিব পাৰে প্ৰশ্ন এটা আহিব পাৰে যে সকলো সেন্টেন্সতে এনেকে বহুত কেইটা ফ্রেজ বা বহুত কেইটা এটাতকে বেছি ক্লজ থাকিব লাগিব নেকি যিকোনো এটা সেন্টেন্স if we have to construct a sentence then whether we need just like two clauses or just like these many phrases এনেকে বহুত ফ্রেজ বা এটাতকে বেছি ক্লজ লাগিব নেকি গতিকে আনসাৰত হ'ব কি না লাগে আমি যিকোনো এটা সেন্টেন্স বনাবলৈ যাওতে এটা ক্লজেও সেন্টেন্স এটা বনাব পাৰে only one clause also can make a sentence for example I go to the market this one is just only one clause one subject and one predicate that means one finite verb this one is verb this one is subject this one is object so we can say that only one clause also can make a sentence aru yata amar bahut kita phrase thakibo lagibo buliyo kotha nai eta sentence ot ketiaba eta phrase ot thakibo pare ওদিকে এইটো আমাৰ সেন্টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব স্ট্ৰাকচাৰ সেন্টেন্স টু স্ট্ৰাকচাৰ টু কেনেকুৱা
গতিকে আমি এইখিনি ক'বলৈ যাওঁতে সেন্টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ যাওঁতে আমাৰ মনত আকৌ তিনিটা সেন্টেন্সৰ কথা আহিব আমি নিশ্চয়কৈ শুনিছো চাগে যে সেন্টেন্সক যেতিয়া আমি স্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি কেইটা ভাগত ভগাও সেন্টেন্সক আমি স্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি ডিপেন্ডিং আপন স্ট্ৰাকচাৰ we can classify sentence into three types. These are simple, compound and complex. Wese moi previous class ot ekhini সম্পর্কে মই just mention কৰিছিলো এই তিনিটা শব্দ এটা সিম্পল মানে মই বেলেগলি কম এটো কি just one closer sentence বিলাকক আমি কি বুলি কম simple sentence আৰু এই দুটা কম আমি more than one clause তাতে দুটা ক্লজও থাকিব পাৰে তিনিটাও থাকিব পাৰে তাত কোনো ডেফিনিট রুল নাই যে দুটাই থাকিব লাগে বা তিনটাই থাকিব লাগে এনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই more than one clause হলে আমি তাক কম্পাউন্ড আৰু কমপ্লেক্স বুলি কম আৰু জাস্ট one clause থাকিলে আমি তাক কি বুলি কম সিম্পল গতিকে এইখিনি আমি সাধাৰণতে কম পালো যে এটা থাকিলে সিম্পল more than one থাকিলে compound and complex এটা এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় জাস্ট এটা ক্লজ থাকিলে that means এটা ক্লজ means এটা ফাইনিং ভার্ব এটা সাবজেক্ট only one subject and predicate থাকিব আৰু এটা predicate থাকিব হেতু হৈছে ক্লজ one ক্লজ গতিকে এইটোত আমাৰ বিশেষ প্ৰবলেম নহয় এটা এইটোত কিন্তু আমাৰ প্ৰবলেম হ'ব এতিয়া কাক কম্পাউন্ড বুলি কম বা কাক কমপ্লেক্স বুলি কম হেতুৰ আমাৰ প্ৰবলেম আহিব কিন্তু এইটো ক্লাছতে মই গোটেইখিনি কৈ দিব খুজা নাই এতিয়া আজি তোমালোকে জাস্ট এই সেন্টেন্স ফ্ৰেজ আৰু ক্লজৰ মাজত যেটো চেইন সিস্টেম এই সিস্টেমটোৰ ওপৰত তোমালোকে এতিয়া মনোযোগ দি পেলাই এই চেইন সিস্টেমটো পুৰা ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা আৰু এইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট সিম্পল সেন্টেন্সত কোনো প্ৰবলেম নাই গতিকে এইটো এটা ক্লজ থাকিলে আমি তাক সিম্পল সেন্টেন্স বুলি কম আমি নেক্সট ক্লাছত কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আৰু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সৰ মাজত এটা comparative study কৰিবলৈ যাম comparative study আমি নেক্সট ক্লাছটো কম্পাউন্ড আৰু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটোৰ এটা comparative study কৰিবলৈ যাম গতিকে তাৰ আগত এই ক্লাছটো সম্পৰ্কে যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউটস থাকে কিবা সুধিব লগা থাকে মোক নিশ্চয়কৈ সুধিবা আৰু আমি এই ধৰণে তোমালোকে এতিয়া আজি ফ্ৰেজ আৰু ক্লজৰ লগত সেন্টেন্সক লিংক কৰিবা আৰু তেনেকুৱাকে এক্সাম্পল লিখিবা আৰু তাৰ পিছত কিবা ডাউটস থাকিলে মোক কমেন্ট বক্সত সুধিবা আৰু মই তাক ক্লাৰিফাই কৰাৰ চেষ্টা কৰিম মোৰ নেক্সট ভিডিও সো ফৰ টুডে I am going to finish my class. Thank you.